Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയത് 5C1 കറക്ഷൻ വരെയായിരുന്നു. We have found percentage pressure for the upstream pile. First pile എന്ന് പറയുന്നത് upstream pile. അതിന്റെ E1, D1 and C1 അവിടുത്തെ percentage pressure we have found out. Then we need to apply the correction factor. For that, first correction is for mutual interference. And equation d by b dash 19 times root of d by b dash d plus d dash by b. ഓരോ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർഫറൻസ് തൊട്ട് ബോട്ടം ഓഫ് ദ പൈൽ ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ദ ഇന്റർഫറൻസ് ഈസ് കോസ്ഡ്. ഇന്റർഫറൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന പൈലിന്റെ ബോട്ടം വരെയുള്ള ഡെപ്ത്. Point of interference, when you take the point of interference, always take the bottom of the impervious floor. Floor in the bottom point reference line അല്ലെങ്കിൽ reduced level എടുക്കുക. Next correction is, then when you find out the correction, after that you have to fix whether it is positive or negative. If it is if the point or the key point is in front of the pile, when you consider the direction of flow, direction of flow along ആയിട്ട് പൈലിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലാണ് നമ്മുടെ കീ പോയിന്റ് എങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്. If the key point is behind the pile along the direction of flow, the correction will be negative. So next correction is for correction for thickness. എന്തായിരുന്നു correction for thickness equation? ഏത് പൈലാണോ in order to give the correction for thickness, you have to consider that set of pile. ഏത് പൈലാണോ ആ പൈലിന്റെ ഇപ്പൊ C1 correction ആണ് കാണേണ്ടത്. We need to find out the correction for thickness. In case of C1, then you need to consider this particular pile and see from where the water is coming. അതായത് സിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ബോട്ടം പൈൽ നോക്കുക. ആ ബോട്ടം പോയിന്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോ. അതായത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് E1 നിന്ന് D1 flow. But when you consider C1, flow is from D1 to C1. So consider the flow direction between the key point and the bottom point of the same pile. ഏത് പൈലാണോ ആ പൈലില് നമ്മുടെ കീ പോയിന്റും അതിന്റെ ബോട്ടം പോയിന്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക. then consider the flow direction. So flow direction എന്നാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ D1 നിന്ന് C1 So 5D1 minus 5C1. So from where the flow is coming, that should be the first term, and the second term is to where the flow is arriving. Then ഇവിടെ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? Ct is equal to 5d1 minus 5c1 divided by d into t, where d is the depth of that pipe and t is the thickness of the floor. So here 5d1 we have already found out 5d1 and 5c1 you know already what is the value of 5c1 and thickness of the floor. In the given problem, the thickness is already mentioned in the figure. The for the upstream floor, what is the thickness? Thickness of the floor is 1 meter, and small d is the depth of the pile. When you take the depth of pile, you have to take the top portion of the pile. Top portion of the floor. ഡെപ്ത് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോറിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും ദെൻ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് റെഫറൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡെപ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇത് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അത് മാറിപ്പോരുത് എപ്പോഴും. ഹിയർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 6 മീറ്റർ ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. We have already found out what is the depth of first upstream pile, which is 6 meter. Then 5C1 the value is 72% and 5D1 is 80%. Just substitute all these values and find out what is the correction for thickness. 5D1 is 80 and 5C1 is 72. And what is the depth of sheet pipe? 6 meter into thickness is 1 meter. How much is the correction for thickness?
ഈ ഒരു ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ഇത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നത്? സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് ശീലിക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഒത്തിരി വെറുതെ പോകും. So 1.33 is the correction. What is the sign? Positive or negative? What is this correction value? Positive or negative? Flow the direction നോക്കുക. Look at the direction of flow. Along the direction of flow, if the point is located in front of the pile, then the correction is positive, or behind the pile, the correction is negative. Accordingly, what is the correction? Positive or negative? ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നേരം വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്ന് പറയാനായിട്ട്. സെൽവിൻ, സ്നേഹ, സ്നേഹ, ശശീന്ദ്രൻ, തൻവീര, കറക്ഷന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കോ? പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ആയത്? D1 C1ലേക്ക് ഫ്ലോ പോകുമ്പോൾ D1 നിന്ന് C1ലേക്ക് ഫ്ലോ പോകുമ്പോൾ ലോങ് ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ. എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം? പറയൂ. തൻവീര, ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ D1 നിന്ന് C1ലേക്ക് ആയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 5D1 - 5C1 ആയത്. അത് ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ സപ്പോസ് C1 നിന്ന് D1ലേക്കാണ് ഫ്ലോ എങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? 5C1 - 5D1 വരും. അപ്പൊ എങ്ങോട്ടാണോ ഫ്ലോ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാനാണ്. ദെൻ ഫ്ലോയുടെ ബേസിൽ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ആ പോയിന്റ് പൈലിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണോ ബാക്കിലാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്? പറയേ, നിങ്ങക്ക് തെറ്റിക്കോട്ടെ പറയുന്നത്. ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞ സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിലും വരുന്നത്. സി, ദിസ് ഇസ് അവർ pile, first pile. This is D1 and this is C1. So when you consider the flow direction is along in this direction. And the key point C1 is located. ഈ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോർഷൻ. സോ വെൻ യു കൺസിഡർ ദ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ, ഇഫ് ദിസ് പോയിന്റ് ഏതാണോ നമ്മുടെ കീ പോയിന്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പൈൽ. ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ പൈലിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിലല്ലേ. സോ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ്. സപ്പോസ് ഇഫ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് പോയിന്റ് E1 ആണെങ്കിലോ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്കാണ്. അങ്ങനെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ പൈലിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് E1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. സോ ദ കറക്ഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. Here C1 is in front of the pile direction, in front of the pile when you consider the flow direction. So the correction is always positive.
ഒത്തിരി ടൈമില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചത് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഞാൻ വീണ്ടും എത്ര വേണമെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ദെൻ നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. We have found correction flow, mutual interference and thickness. Now we need to find out what is the corrected value. Correction value ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. Now ഈ this correction has to be added or subtracted from the original 5C1. ഇവിടെ 5C1 മാത്രമേ correction ഉള്ളൂ. So we need to apply this correction to this 5C1. Already value 72 ആണ്. Corrected value for 5C1 is corrected 5C1 equal to initial value was 72 plus correction for mutual interference plus correction for thickness. 72 plus 1.875 plus 1.33. So the corrected 5C1 value is 75.205%. So first pile we have finished about first pile. Now we have to just note down the final values. Phi E1 equal to 100%, phi D1 equal to 80%, and phi C1 equal to 75.205. Don't forget to finally write all this value. ഇത് ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാൻ മറക്കരുത്. Then next pile is intermediate pile. Second pile is intermediate pile. Intermediate pile the diagram, I'm not going to separately draw the figure for the intermediate pile. You can look into the original diagram. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നോക്കാം. This is the intermediate pile. This pile is the intermediate pile. I'm going to number this 1, 2, and 3. Then when you consider this intermediate pile, what is the how we can find the percentage pressure? Percentage pressure is determined using Hosler's theory, but this pile is intermediate pile. So I can show you the Hosler's chart for intermediate pile. This was for upstream and downstream pile. ഈ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് upstream and downstream piles, and this was this left side. This left side chart was for intermediate pile. Your figure ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. Already they are shown here in this chart whether the chart is for upstream pile or intermediate pile. So here the left side chart is for intermediate pile. In that chart the ordinate is 4, the horizontal axis is ratio B1 by B, where B1 is the distance between starting point. ഇത് B1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോറിന്റെ അപ്സ്ട്രീം ഫ്ലോറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് തൊട്ട് എവിടെയാണോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, the horizontal distance from the starting point of upstream floor up to the intermediate pile. Okay, then B is the total width. So we can calculate അത് ഏതാണോ പൈൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ആ വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അപ്സ്ട്രീം പൈൽ ഓർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈൽ. വാട്ട് വാല്യൂ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ്, അതായത് ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ 1/α കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഫോർ അപ്സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺസ്ട്രീം പൈൽ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഫോർ 1/α. ബട്ട് ഫോർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈൽ the horizontal axis is B1 by B. So you need to find out value for B1 by B. Here B1 by B is B1 the value 3. B1 is the distance from the starting point of the horizontal floor. Horizontal floor in the starting തൊട്ട് at to what length the intermediate pile is located. So ഈ starting point തൊട്ട്
നമ്മുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ് വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.6 പ്ലസ് 15.8. 0.6 പ്ലസ് 15.8. ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ B1. B1ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? 16.4. Now, what is B? B is already known, that is 57. Now you can substitute this value, you can find out the value of B1 by B. ഒരു സെക്കൻഡ്. Ratio B1 by B equal to B1 എന്ന് പറയുന്നത് 0.6 plus 15.8 divided by total length is 57. You will get the ratio as 0.287. Now you have to find out phi ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? E2, D2, D ആണ്, D2 and C2. So phi E2 ന്റെ വാല്യൂ, phi D2 and phi C2. This set of values you can get from the Khosla chart. So Khosla chart le ഏതൊക്കെയാണ് available നോക്കാം. This is for intermediate pile. For the ratio B1 by B, ratio B1 by B എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? 0.287. Around 0.287 is the ratio. അതായത് എത്രയാണ് 0.287 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28.7%. ഇത് എത്രയാണ്? ലെസ് ദാൻ 50% ആണ്. When you get B1 by B less than 50%, you have some adjustments, right? We have already discussed how to calculate phi D and phi C value, phi E values if the B1 by B ratio is less than 50%. So ഇത് പോയിന്റിൽ കിട്ടും, ബട്ട് നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക ഇതെന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. ദെൻ ഓക്കെ, ഇവിടെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, സോ നോ കൺഫ്യൂഷൻ. നൗ this set of chart, this ആദ്യത്തെ ഒരു വലിയ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് is for phi C value. So directly you can take the value of phi C from this ratio. B1 by B is 0.278. 0.278. 0.278 will be somewhere, this is 0.1, this is 0.2, 0.278. You can approximately take 0.28. This will be 0.28. So here there are another set of chart which represents alpha value. Okay, so you need to get what is the value of alpha. Alpha is alpha. What is alpha? Alpha is B by D. So what is the total floor length? That is B value 57 divided by D is the depth of this sheet pile. Depth of this sheet pile is 6 meters. So 57 by 6 is 9.5. This is the alpha value. So you need to get value for phi C2. For B1 by B 0.287.
and alpha 9.5. Alpha 9.5 means so alpha 9.5 is around between alpha 9 and alpha 10. ആൽഫയുടെ 9ന്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, 10ന്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. So take this portion and find out the value for 5C. This is 0.28. I am going to reduce the size. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ? This is 0.28. Extend this value. Is it visible? Clear ആണോ? കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല, മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സൂം ചെയ്യണം. സൂം ചെയ്താൽ ഞാനിപ്പോ 0.28ഉം ആ 9ഉം കൂടെ ഇന്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവോ? ഒരു സെക്കൻഡ്. So B1 by B യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? B1 by B is 0.278. So I am taking 0.28. This is 0.2, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28. I can take this line and I am extending along that line in the upward direction. Okay, now this line is extended. We can take the value from between 9 and 10. Alpha values, how much alpha value? 9.5. So somewhere at this point. Clear ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് 9ന്റെയും 10ന്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് 9.5 വരിക. അപ്പൊ ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് ആ ഒരു ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ wherever this line meet with our B1 by B ratio, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ്.
ഏകദേശം ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരും നമ്മുടെ 5C2 ഇല്ലേ? ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് you have to find out value of ratio b1 by b. b1 by b നിന്ന് locate that b1 by b in the horizontal axis, extend that point in the upward direction so that alpha value, you have to find out the value of alpha. Alpha value range വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാഫിന് ഇതാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് 9 ഉം 10 ന്റെ ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ലൈനിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക. That meeting point, when you extend towards the y-axis, you get what is the value for 5C2. Here it is how much? 50, 60. In between, this is 58 and this is 57. So 57-നും 58-നും ഇടയ്ക്ക് ഇല്ലേ? 59, 58, 58-ന് ജസ്റ്റ് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഏകദേശം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒരു 0.5 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എക്സാമിന്. ബട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് റേഞ്ച് ഇറ്റ് ഷുഡ് come in that range, because 60ക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവരുത്, 55-ന് താഴേക്ക് പോവരുത്. So that much accurately you need to do that. So clear ആയോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന്? അക്ഷയ്, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഈ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടോ? അതോ ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്? ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിലല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Better if you take a printout of this Kosla's chart, you can directly locate that point very accurately using ഒരു സ്കെയിലോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ പോയിന്റ് കിട്ടും. സോ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാർട്ട് തരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും വേണം. ഇപ്പൊ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ചാർട്ട് ഉണ്ടായാലേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. ക്ലിയർ ആണോ? എവിടെ അക്ഷയ്? എവിടെ? ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ പറയാ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ? ആർക്കെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. See, if this is b1 by b, the horizontal axis is for b1 by b ratio. Now our b1 by b ratio is 0.278. 0.278-നെ ഞാൻ approximately 0.28 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. 0.28 എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is ഇത് 0.3 ആണ്, this is 0.3 and this is 0.2. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ എണ്ണ 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28. ഇതാണ് 0.28 എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്റ്റെൻഡ് ദിസ് ലൈൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ മീറ്റ് അറ്റ് നമ്മുടെ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കുറെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൽഫ ലൈൻസ് ആണ്. ഇൻ ദിസ് ആൽഫ അവർ വാല്യൂ ഫോർ ആൽഫ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 9 and 10. ഈ ഒരു ആൽഫ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 9. ദിസ് ഇസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 10. സോ അവർ ആൽഫ വാല്യൂ ഇസ് 9.5. സോ ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ alpha equal to 9 and 10. So draw a line in between this graph and where it will meet with this vertical line. At that meeting point, you can extend the line towards the vertical axis. ആ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകാം, മേ ബി in between 57 and 58. So that is, I can take roughly 57.5. This is how you should take, or 57.5 or 57 or 58. Three values is acceptable. So you can avoid 0.5. So I'm taking directly 57%. Our 5C2 value is 57%. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? മിസ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അക്ഷയാണ്. ആഹാ, ഹലോ ഇപ്പോഴാണോ? മിസ്, അല്ല മിസ് സ്റ്റക്ക് ആയിന് ഇടക്കിടക്ക്. ഇപ്പം ഇത് ഫിക്സ് ആയി, ശരിയായി. Okay. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായോ? ആ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മറ്റേ മിസ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇതായിന്, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും. സോ നൗ ഒരു സെക്കൻഡ്.
Now we got value of phi C2. We need to get phi D2 and phi E2. So phi D2 in the graph, directly they have the phi D2 graph. This is for phi D curve. This set of values for phi D. But what is the problem? Phi D will start only with ratio 0.5. This set of chart has an initial value having 0.5. 0.5 in the chart start ചെയ്യുന്നത്. But our B1 by B ratio is 0.28. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്? If the ratio is less than 0.5, what can we do? Already it is explained in this graph itself. Graph തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് to get phi d for values of b1 by b less than 0.5, read phi d for base ratio 1 minus b1 by b. അതായത് ലെസ് ദാൻ 0.5 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക 1 മൈനസ് ബി വൺ ബൈ ബി എടുക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 മൈനസ് ബി വൺ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? ഫൈ ഡി കാണാനാണ് 1 മൈനസ് b1 by b is equal to b1 by b നിന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്യുക 1 മൈനസ് 0.287. How much is that value? 1 minus b1 by b 0.713. And for this value of 1 minus b1 by b, find out the value of phi d. In the curve in the 1 minus b1 by b എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.713. That 0.713 is greater than 0.5. 0.5നേക്കാളും മുകളിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? phi d യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് അത് 100 നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം. So 0.713 corresponding ആയിട്ട് how much is the value for phi d? 0.713. 0.71 is this line. 0.713 is located at this portion. Extend this line. ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. So that our alpha values 9.5. 9.5നും 10നും okay, 9.5 is somewhat located at this portion. ഇതാണ് 10. This curve is for 10 and this curve is for alpha equal to 8. So 10ന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ along എനിക്ക് 10ന് along ആയിട്ട് തന്നെ പോവാം. This is the value for 10. Somewhere here, if you extend this value, it will meet at the this is 40 and this is 30. Somewhat 44 അല്ലെ ഓരോ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും 42 44 46 isn't it 41 just a second ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സൂം ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ് This is 0.71. ഇതിനെ നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക 0.71ന് extend this line to 0.71. Then alpha 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോയിന്റിന് vertical axisലേക്ക് extend ചെയ്യാം. So this is the meeting point. So this value is 30 and this value is 40. Delay 30. Yeah, 30.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 is this value. So 5D from 1 minus B1 by B. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ വാല്യൂ എടുത്തത് എങ്ങനെയാന്ന്? ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ? 1 minus b1 by b എടുക്കുക. 1 minus b1 by b is 0.71. 0.71 along ആയിട്ട് vertical ordinate നിങ്ങൾ extend ചെയ്യുക. And alpha equal to 9.5 ആണ്. അപ്പോൾ 9.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 10ഉം 8ഉം ആണ് ആൽഫ. Here in this chart it is alpha available ആയിട്ടുള്ളത് alpha 8ഉം alpha 10ഉം ആണ്. So take along alpha equal to 10. കാരണം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചെറിയ ഏരിയ അല്ലേ. That line where it meet with this vertical line and coincide in the point in the extend towards our y-axis, so that we can get what is the value of 5D for 1 minus b1 by b. നമ്മൾ 1 minus b1 by b ക്കാണ് ഇപ്പോൾ 5D യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ 1 minus b1 by b ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 5D equal to 37%. But what is our actual 5D2 value? 5D2 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര എടുക്കണം? 100 minus 5D വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. Why? Because we found out 5D as 37% for 1 minus b1 by b ratio. Actually b1 by b ക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ 5D 100 നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. 100 minus 37% is how much? 100 minus 37 is 63%. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ 5E2 എങ്ങനെയാ കാണാന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വരിക. 5E2 കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട്. ആ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് 5E2, ആരെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കും പേരെടുത്ത്, അവർ എനിക്ക് 5E2ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു തരിക. ചാർട്ടിലെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ്. ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. If anyone was absent in the first hour and present now. Okay. Me, Miss Javed. Okay, Javed. Okay. Ilyas ആണോ? Ilyas. Okay, Ilyas. So, okay everyone. നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത്. Thank you. സഹൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും പ്രസന്റ് ആയിരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ.